हेलो फ्रेंड्स, हूँ छूं प्रेमिला भावनगरथी। आजे हूँ तमारी माटे एकदम नवो नास्तो लईने आवी छूं जे तमने बधाने खूब ज पसंद आवशे। एकदम मजेदार अने एकदम स्वादिष्ट आ नास्तो बनीने तैयार थाय छे। चालो बनाववानुं शरू करीए। तो सौथी पहेला आपणे अहींया घऊंनो लोट लीधो छे, तमे मैदानो लोट पण लई शको छो। तेमां आपणे 1 થી 1.5 पावली जेटલું तेल उमेरी लेशुं। मोयन माटे स्वाद अनुसार नमक एड करी लेशुं। थोड़ा लीला धाणा आ रीते एकदम बारीक सुधारीने उमेरी लेशुं। आ नास्तो खूब ज स्वादिष्ट लागे छे फ्रेंड्स, तो चोक्कसथी एकवार बनावीने ट्राय करी लेजो। थोड़ा अमथा चिली फ्लेक्स उमेरी लेशुं। हवे आपणे बधुं मिक्स करी लेवानुं छे। बराबर मोयन आपणे एड कर्युं छे तो एकदम सरस रीते मिक्स करी पछी ज आपणे आनो लोट बांधीशुं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर उमेरी लेशुं जेथी थोड़ो कलर आवशे। फरीथी मिक्स करी लेशुं। हवे थोड़ुं थोड़ुं पाणी उमेरीने आपणे लोट बांधी लेशुं। आ विडियो भावनगरथी बनावी रही छुं। तमे क्यांथी जोई रह्या छो ते कमेंटमां जरूरथी लखजो। तो तमे जोई शको छो कि आपणे लोट बांधी दीधो छे। अहींया हूँ 2 થી 3 व्यक्ति माटे ज बनावी रही छुं। तमे वधारे क्वोंटिटीमां पण बनावी शको छो। तो लोट आपणे बांधी लीधो छे। हवे आपणे जशुं गैस तरफ। गैस उपर एक पेन चढ़ावी लेशुं। 1 पावली जेटલું तेल उमेरी लेशुं। 1 टीस्पून जीरुं एड करी लेशुं। 1 टीस्पून हींग एड करी लेशुं। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून उमेरी लेशुं। अहींया आपणे बाफेला बटेका मेश कर्या छे ते उमेरी लेशुं। हवे बराबर मिक्स करी लेशुं। हजी सुधी मारा पेज ने फॉलो ना कर्युं होय तो करी लेजो नवा नवा विडियो जोवा माटे। ग्रीन चटनी उमेरी लेशुं। लीला वटाणा उमेरी लेशुं। लीला वटाणा ने आपणे कद्दूकस करी लीधा छे, एकदम सरस वाटी लीधा छे बाफीने। तमारी पासे ना होय तो तमे स्कीप पण करी शको छो। तुवेरना दाणा पण तमे आमां उमेरी शको छो लीला। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। धाणा जीरुं पाउडर अर्धी चमची उमेरी लेशुं। लाल मरचुं पाउडर 1 टीस्पून उमेरी लेशुं। गरम मसालो उमेरी लेशुं। फरीथी आपणे मिक्स करी लेशुं। तमे जोई शको छो फ्रेंड्स के आपणो मसालो छे ते एकदम सरस एवो बनीने तैयार थयो छे। हवे गैस आपणे एकदम स्लो राखवानो छे अने फास्ट नथी राखवानो, नहींतर आपणो मसालो छे ते बळवा लागशे। मसालो आपणो तैयार छे, नीचे उतारी लेशुं। थोड़ा उपरथी लीला धाणा आ रीते नाना नाना सुधारीने उमेरी लेशुं। जो फ्रेंड्स आपणो मसालो छे ते बनीने तैयार थई गयो छे। थोड़ी वार आ रीते मिक्स करी लेशुं तो थोड़ो ठंडो थई जशे। अहींया मैं काकड़ी, डूंगळी, गाजर अने टमेटा आ रीते लांबी लांबी स्लाइसमां कटिंग कर्युं छे। साथे अहींया टमेटो सॉस पण लीधो छे अने पनीर पण लीधुं छे। અને આપણો બટેકાનો મસાલો પણ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે રોટલી બનાવશું। લોટ આપણો સરસ એવો સેટ થઈ ગયો છે। આપણે થોડી વાર માટે રાખી દીધો હતો એટલા માટે। હવે અહીંયા આપણે 2 થી 3-4 જેટલી રોટલી બનાવશું।
વિડીયો ક્યાંથી જોઈ રહ્યા છો મારી બહેનો અને ભાઈઓ, તો કમેન્ટમાં તમારા સિટીનું નામ, તમારા ગામનું નામ, તમારું નામ ચોક્કસથી લખજો. મને તમારા બધાની કમેન્ટ ખૂબ જ વાંચવી ગમે છે અને ખૂબ જ આનંદ પણ થાય છે. તો આ રીતે આપણે રોટલી વણી લેશું. બહુ વધારે પતલી પણ નથી બનાવવાની અને જાડી પણ નથી બનાવવાની. આપણી રોટલી છે તે તૈયાર થઈ ગઈ છે. તેને સાઈડમાં રાખી દેશું. તમે એકસાથે 2-3 રોટલી બનાવી લો અને પછી આ રીતે આપણે તવીમાં શેકવાની છે. હલકી એવી શેકાઈ જાય પછી જ આપણે પલટી દેવાની છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલી સરસ રોટલી આપણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. અહીંયા મેં અત્યારે બિલકુલ આની અંદર ઘી કે તેલ કોઈ વસ્તુ ઉમેરી નથી. તમે ચાહો તો પરોઠા ટાઈપ બનાવીને પણ બનાવી શકો છો. હવે આપણે રોટલી ઉપર આ રીતે ગ્રીન ચટણી સ્પ્રેડ કરી દેશું. થોડો ટમેટા સોસ પણ આ રીતે આપણે થોડો સ્પ્રેડ કરી દેશું. ટમેટા સોસ અને ગ્રીન ચટણીનો ફ્લેવર ખૂબ જ સારો એવો આવે છે. હવે આપણે અહીંયા બટેકાનો જે મસાલો બનાવ્યો હતો તે રાખી દેશું આ રીતે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણો નાસ્તો કેટલો સરસ બની રહ્યો છે. થોડું અમથું આપણે પનીર પણ રાખી દેશું. તમે ચીઝ પણ એડ કરી શકો છો. આ રીતે ખમણીને પણ તમે પનીર કે ચીઝ ઉમેરી શકો છો. ટમેટાની સ્લાઇસ નાની નાની કટિંગ કરી છે તે આપણે આ રીતે રાખી દઈશું. ડુંગળીને પણ આ રીતે આપણે રાખી દઈશું. કાકડીને પણ આપણે આ રીતે રાખી દઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલી સરસ લાગી રહી છે ને. થોડું પનીર આપણે ફરીથી પણ ઉપર આ રીતે છીણીને ઉમેરીશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, આ બાળકોને આપો તો ખૂબ જ હેલ્ધી પણ છે અને ખૂબ જ સરસ પણ છે. આ નાસ્તો એકવાર જરૂરથી બનાવજો. બહુ મસ્ત એવો બને છે. બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. આ એક જ રોટલીવાળો નાસ્તો તમે ખાશો તો તમારું પેટ પણ ભરાઈ જશે અને હેલ્ધી પણ છે. હવે આપણે આ રીતે થોડું ફોલ્ડ કરી લઈશું. હવે આપણે ગેસ ઉપર તવી ચડાવી દઈશું અને થોડી ગરમ કરી લઈશું. તેમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરી દઈશું અને આ રીતે આપણે જે ફ્રેન્કી બનાવી છે તેને થોડી ફ્રાય કરી લઈશું. થોડું બટર અથવા ઘી તમે આ રીતે લગાડી શકો છો. તમારી પાસે ઘી કે બટર ના હોય તો તમે તેલમાં પણ બનાવી શકો છો. આપણો આ નાસ્તો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ બનીને તૈયાર થયો છે. તેને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો અહીંયા મેં 2 બનાવી લીધી છે. તમે જોઈ શકો છો. ઉપર થોડો આપણે ટમેટો કેચઅપ આ રીતે લગાડી દઈશું. થોડી એમથી ગ્રીન ચટણી પણ લગાડી દઈશું, જેથી દેખાવમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે અને જે દેખાવમાં સરસ લાગે એ ખાવામાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. હજી સુધી મારા પેજને ફોલો ના કરી હોય તો કરી લેજો આવી નવી નવી રેસીપી જોવા માટે. અને ફેસબુક ઉપર જોઈ રહ્યા હોય તો જરૂરથી ફોલો કરજો. યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. જો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો સરસ આ નાસ્તો બનીને તૈયાર થયો છે. તમને પણ ગમ્યો ને? તો તમે પણ જરૂરથી બનાવજો.
થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. આવજો.